کیا یہی رفاقت کا طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہمیں تو ہم سفر رہنا تھا نا، مجھے چھوڑ کر زیادہ سفر باندھ لیا اور اکیلے ہی چلے گئے۔ آئے خدایا، کاش میں آپ کی جگہ مر جاتا، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ قبیلہ کندا کو یتیم کر گئے۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اپنی شہرت کاٹ دیتا اور ہم ایک ساتھ مٹی میں مل جاتے۔ کیان کا قتل تمہارے سر ہے بن شبیت؟ اگر مرد ہو تو اپنی خطا کا اقرار کرو۔ کیا ابو عمرہ اپنی پاک نیت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں امیر؟ نہیں، اپنی بدروح سے بات کر رہا ہوں۔ بھائیو، میں عامر ابن شمیت تم لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ابو عمرہ کے بارے میں غلطی کی ہے، بلکہ شاید خیانت کی ہے۔ خیانت۔ آپ کیسی انکساری دکھا رہے ہیں امیر؟ کیسی خطا؟ کون سی خیانت؟ یہ تو فطری بات ہے، جنگ میں ہوتا ہی ہے، ایک مارتا ہے ایک مارا جاتا ہے۔ ہمارا مقدر وہ چیز ہے جس سے وہ رقم کرتا ہے۔ اگر ابو عمرہ اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر بیٹھ کے میدان میں جاتے تو ہرگز جنگ کا انجام یہ نہ ہوتا۔ ابو عمرہ کا خون میرے ذمے قرض ہے جو ادا کرنا ہوگا۔ احمد میرے بھائی، دیکھو یہ باتیں فوج کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیں گی۔ خدا کے لیے اپنے احساسات کو لگام دو، ابھی تو ہم صرف ابتدا ہی میں ہیں، ہماری اصل جنگ ابھی تو کل سے شروع ہونی ہے۔ عبد الرحمن، موت انسان کا مقدر ہے، اپنے آپ کو سنبھالو نوجوان۔ ملک الموت کا خدا کی کسی بھی مخلوق سے لحاظ کا رشتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے رسول خاتم سے بھی نہیں۔ ذہن نصیب تمہارے باپ کے کہ وہ اللہ کے دیدار کو پہنچا ہے، تمہیں تو ان کی خوش نصیبی پہ ناز ہونا چاہیے۔ تمہارے مرحوم والد اور دادا دونوں ہی عرب کے مشہور ترین افراد میں سے تھے، اور قبیلہ کندا کے شیخ بھی، جو کہ ایک مجاہد اور توانا قبیلہ ہے۔ یہ کوشش کرو کہ اپنے خاندان کے نام اور بزرگوں کے لیے عزاداری کرو۔ آج سے ہم تمہیں قبیلہ کندے کا بزرگ اور شیخ جانتے ہیں، اور اس سوگ میں ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ آپ کی ہمدردی کا اظہار ہمارے لیے فخر کا باعث ہے امیر، مگر میرے اور قبیلے کے لیے باپ تو دوبارہ نہیں آئے گا نا۔ کاش یہ افراد بر وقت حمایت کرنے میں مذائقہ نہیں کرتے۔ کسی نے بھی مذائقہ نہیں کیا بیٹا، تدبیر کے مطابق ہی کام کیا ہے۔ ہو بہو، ہم جنگ کے تمام تر حالات و واقعات پر مسلط تھے۔ تمہارے والد غفلت کے ساتھ جال میں پھنس گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کام میں مصروف تھا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ جناب ابن حر اور عباد اگر بروقت نہ پہنچتے تو تم اور تمہارے آدمی میدان سے ہرگز زندہ واپس نہ لوٹتے۔ دیر سے آئے، بہت دیر سے آئے یہ لوگ۔ ذرا سا جلدی آ جاتے تو ایک بھی اجم زندہ نہ رہتا، اور میرا باپ زندہ ہوتا اور میں یتیم نہ ہوتا۔ عبد الرحمن، اس وقت تم غمزدہ ہو اور تمہیں حق ہے کہ غیر منصفانہ فیصلہ کرو، مگر آج کسی نے خیانت نہیں کی، اور نتیجتاً ہم نے مختار کی کمر توڑ دی۔ کسان ابو عمرہ کسی طرح سے بھی کم نہ تھا۔ ابو عمرہ کو ہم نے مارا ہے، ہم نے اجموں کے قتل عام سے مختار کی کمر توڑ دی۔
اس بڑی فتح کا فخر ہمارا حق ہے. جی ہاں، ہمارا حق ہے، ہم سب کا حق ہے. ہم سب کا نہیں ابن حر، میرا، میرے باپ کا اور میرے بھائیوں اور قبیلے والوں کا. ہم سے مراد ہم یعنی کہ قبیلہ کندہ، یہاں تک کہ شباز اور بنا چاچ کو بھی یہ فخر حاصل نہیں ہے. اچھا، تو پھر ہم مٹی سے کھیل رہے تھے بعد. وہ ہم تھوڑی تھے جنہوں نے اسے اور اس کی قوم کو شاکری بھیڑیے کے چنگل سے نجات دلائی. وہ جنات تھے. کیا تم اپنا منہ بند رکھ کر اس غم کی محفل میں اس یتیم سے منہ ماری کرنا بند نہیں کر سکتے؟ آپ صرف اپنے بھائی کی جوتیاں سیدھی کیجئے شہزادے. مجھے مجبور نہ کرو کہ تمہارا منہ توڑ کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں. اپنا غلیظ منہ بند کر خبیث. خاموش جعفر، کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کیا یہ لڑائی کا وقت ہے؟ اور وہ بھی ہمارے غیرت مند اور شجاع سرداروں میں سے ایک سردار کے جنازے پر. کیا میں نے کوئی غلط بات کی تھی جو انہوں نے میرے خلاف آواز اٹھا لی؟ تم نے ایک غلط حرکت کی کہ ایک جنازے پر غنیمت کی بات کر رہے ہو. جعفر نے تم سے بھی زیادہ غلط کام کیا. اس فتح کا صحرا قبیلہ کندی کے سر ہے. تمہارا حریف اتنا مضبوط ہے کہ اسے شکار کر کے تم سب سیر ہو سکتے ہو. عبد الرحمان، جنازے کو غسل دے کر اور صدر و کافون سے معطر کر کے کفناؤ. میں اس اجموں کے قاتل سردار کی نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں. معافی چاہتا ہوں امیر، ان کی وصیت یہ ہے کہ شبس ان کی نماز جنازہ پڑھائے. شبس؟ جی امیر. کوئی بات نہیں، مردے کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے. پڑھا دے، شبس ہی نماز پڑھا دے. جائیے. کل میں خود میدان میں جاؤں گا، یا تو مارا جاؤں گا یا پھر ابو عمرہ کے خون کا بدلہ لے لوں گا. گستاخی معاف امیر، آپ کو رک کر ہماری فرما روائی کرنی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر ہم ہرولہ میں ہار گئے تو قیام کا فاتحہ ہو جائے گا. کیان جس چیز کو پانے کے لیے بے چین تھا اسے پا لیا. خدا اسے ہمارے پیشوا مولا علی کے ساتھ محشور کرے. ابھی ہم زندہ ہیں امیر. ہماری ذمہ داری دشمن سے مقابلہ کرنا اور آپ کی ذمہ داری رہنمائی کرنا ہے. کاش میں ابو عمرہ کے بارے میں شک نہیں کرتا بن کامل. امیر، آپ کے شک کی جڑ منافقوں سے مشورہ کرنا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عرب اور عجم کا نفاق کوئی معنی نہیں رکھتا. جب کبھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیے یا تو دشمن کی چال ہے یا عرب کے منافقوں کا وسوسہ ہے. آپ کی عرب کے متعصب منافقوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ رہنے دیجئے شیخ، رہنے دیجئے. میں کسی پر الزام لگانا نہیں چاہتا. برائے مہربانی آپ خود اپنے آپ پر الزام مت لگائیے. لعنت جہالت پر، لعنت خونی تعصب پر. بن کامل، جی امیر. تم ہمارے اس مظلوم شہید کے جنازے پر نماز پڑھاؤ گے. تمہاری ابن حر سے احمقانہ دشمنی کا راز کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے بھائی کی نظروں میں اتنا حقیر ہوں کہ وہ مجھے ابن حر جیسے ایک چیلے کا دوست سمجھتا ہے. پھر کیوں ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کا دامن نوچنے لگ جاتے ہو؟ بھیا، یہ شخص مشکوک ہے. ممکن ہے کہ مختار کا جاسوس ہو. بعید نہیں کہ اس کی مختار سے مخالفت اور تمام تر لڑائیاں مختار کی تدبیر ہوں تاکہ ہم اس پر اعتماد کر کے اپنے خیمے حکمرانی میں جگہ دے دیں. ابن حر اگرچہ مختار کا جاسوس ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے کارساز ہے لڑکے.
बेहतर यही होगा हम उसके साथ मिलकर रहें। जनाब मुहल्लब, आपको उसकी जरूरत है मान लिया, मगर उसे हमारे राजदाराना इजलास में क्यों रखा जाता है? जहां तक मैं जानता हूं हमारे मख्फियाना इजलास में सिर्फ मैं और अमीर ही होते हैं, यहां तक कि आप भी नहीं होते। ये भी मेरे दिल पर एक दाग है कि अपने बड़े भाई के सामने मेरी गर्दन झुकी हुई है। जाफर भाई, अगर तुम कहो तो हम अपनी जगह बदल लें। मैं ऐसी जसारत का इरादा नहीं रखता था भाई। तो फिर अपने जज्बात को काबू में रखो। हमारा मकसद हुकूमत बनी जुबैर को बर्पा करना है, उस हुकूमत को जिसके खलीफा हमारे बड़े भाई हैं। जी अमीर। तुम्हारा खेल देखने वाला था मुहल्लब। अबू उमरा भी मारा गया बगैर इसके कि हमारे लश्कर को कोई नुकसान पहुंचे। मजे उड़ाओ, अभी सिर्फ मजे उड़ाओ। आखिर मैं क्या करूं कि शबस मेरी चाल को समझ चुका है। जो अज़दा मैं तुम में देख रहा हूं, शबस भी उसके लिए एक छोटा सा निवाला है। उसे खेमी में बुलाओ, अदब और मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़े हो, उससे ऐसे बात करो कि वो बआसानी अपने दिल की बात कर जाए। जनाब शबस, आप मिजाजन ही किनारा का शख्स हैं या हम आपके लिए अजनबी हैं? मेरी और जनाब शबस की उम्र में बेहतरीन काम इबादत, एतकाफ और जिक्र इलाही है। ये तो मैं गलती पर हूं कि सफेद दाढ़ी रख के इजलास का फर्द बना बैठा हूं। जी, मेरे लायक कोई हुक्म था क्या अमीर? हुक्म तो नहीं, गुजारिश थी। हमारी इस रविश के बारे में जो सखफी कस्साब के खिलाफ हमने बना रखी है, आपकी क्या राय है? मुख्तार अभी तक मैदान में नहीं आया है। जैसे ही वो आ गया, जो हुक्म अपनी राय पेश कर दूंगा। यानी मुख्तार के पास मजीद फौज है? ताज्जुब है कि अमीर को नहीं मालूम। मुख्तार की मजीद फौज से शेख की मुराद अश्तर का बेटा है? जी नहीं जनाब मुहल्लब, मुख्तार एक तदबीर को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। अश्तर का बेटा उसका जखीरा था कूफे के अशराफ का सर कुचलने के लिए। जिस तरह जदली अपने लाठी वालों के साथ मक्के में हाशमियों की नजात के लिए मामूर किया गया था, लिहाजा इन दोनों को तो भूल ही जाइए। बहुत खूब, बैठ जाओ शबस, बैठ जाओ। हम ऐसा क्या करें कि आप मुख्तार से लड़ने के लिए खड़े हो जाएं? आप मुख्तार से जहाद नहीं कर रहे। शायद आपने ये फरमाया था कि आपने हमें इसलिए पनाह दी है ताकि सुन्नत रसूल का अय्या कर सकें। ये बात अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए तो खूब है। आपकी मुख्तार से जंग सुन्नत का अहया करने के लिए नहीं है, हुकूमत के उसूल के लिए है। बहुत खूब, मुझ पर शरन कोई फर्ज नहीं है कि इस झगड़े में शामिल हो जाऊं। आपने हमें पनाह दी है और हम भी उर्फन अपने कबीले समेत आपके साथ खड़े हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अगर आपको हमारी तलवार चाहिए तो आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुम्हारी तलवार की क्या कीमत है? हुक्म अमारत बसरा, मगर हजरत खलीफा के हाथों और उनकी मोहर से लिखा हुआ होना चाहिए।
बरकत दे शेख सबस। अच्छा सौदा किया आपने, मुबारक हो। वो क्यों? रहने दीजिए, आप जैसे एक बुजुर्ग की नजरों में मुझ जैसे अफराद गुमनाम ही होंगे ना। बेटा, मेरी उम्र इतनी नहीं कि एक नौजवान के तंज और ताने बर्दाश्त कर सकूं। कनायाबाजी से गुफ्तगू मत करो, मुझे आपकी पहचान होनी चाहिए। मैं हूँ जनाब शबस, उबैदुल्लाह इब्ने हुर। हुर? मैं एक हुर को जानता हूं जो यजीद की फौज का सरदार था। पहले उसने हुसैन का रास्ता रोका और फिर उस पर फिदा हो गया। तुम उसके बेटे हो? जी नहीं, मैं हुर का बेटा हूँ, मगर हुर इब्ने यजीद रियाही का बेटा नहीं। अगर मेरे बाप का चर्चा उसकी तरह होता तो मैं अभी खलीफा के लश्कर का सिपा सालार होता। हाँ, आजकल मनसब फरोशी का बाजार खूब गर्म है। मेरी मानो तो अपनी तवानाई पर तकिया करो, जिसकी बका ज्यादा हुआ करती है। मैं वही हूँ जिसने मुख्तार के खिलाफ खड़ा होकर उसकी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली। अच्छा, तो जिस बागी नौजवान ने मुख्तार को चोट पहुंचाई वो आप हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। बिला मुबालिगा मैं आपकी चालाकी की दाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सियासतबाजी में आप मेरे उस्ताद हो। गलती कर रहे हो लड़के। अगर मैं कोई मंझा हुआ सियासतदान होता तो यहाँ ना होता। इनके सारी से काम ले रहे हैं शेख। अगर आप एक अच्छे सियासतदान ना होते तो आज हम आपकी मौत के चने खा रहे होते। मरहूम बिन अशद से किंदी अगर आपकी बातों पे चलता तो आज जिंदा होता। सभी को मरना है, मुझसे क्या चाहते हो? एक तलवार की कीमत बताइए। वो तलवार है कैसी? ऐसी तलवार जो कल तक मुख्तार की हामी थी और कातिलान हुसैन को जख्मी करती रही। आज जुबैर के बेटे की हामी है ताकि मुख्तार का सर कलम कर सके। ये तो बड़ी अजीब सी तलवार है। ऐसी तलवार तो कल को जुबैर के बेटे की शहरत काट सकती है और साथ ही तलवार वाले के सीने को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तलवार को तोड़ देता। अगर सौदा ही करना है तो अपने खून का सौदा करो, अपनी तलवार का नहीं। अगर मेरे खून का सौदा हो जाए तो मेरा खून बहा मेरे किस काम का? खून बहा हमेशा जान की कीमत नहीं होता नौजवान। सिर्फ चंद खून के कतरों और हल्की सी खराश, इसके बदले कूफे के सरकारी सिपाहियों के सरदार बन सकते हो। ये मशगला रोटी पानी अच्छी चला देता है और आपके अखलाक के साथ भी साजगार है। चचा जान? मैं तुम्हारा चचा जान हूँ? क्या नहीं है? पता नहीं हूँ क्या? एक आध दिन पहले तक तो आप चचा ही थे। शायद मेरे बाप की मौत के साथ साथ आपकी अखुवत का सीगा भी टूट गया है। जब तुम्हारा बाप मेरा भाई था और मर चुका है तो फिर मेरी कमर भी टूट गई है। चचा जान, हजियान भूलने की बीमारी आपके लिए शर्मनाक है। सबको ये लगता है कि आपने डर के मारे अपने आप को दीवाना बना लिया है। लश्कर वाले आपका मजाक बना रहे हैं। तुम पागल हो गए हो। लश्कर कहाँ है? कहाँ है लश्कर? होश में आओ बुज़दिल। मैं होश में तो हूँ, मैं जाग रहा हूँ। मैं नींद में तो नहीं हूँ। जनाब बिन हज्जाज, आप कबीले जुबैदी के बड़े हैं जो कि कबीला किंदा के साथ मिला हुआ है। इस माले खोलियत से आप दोनों कबीलों को बदनाम कर रहे हैं। बिन हज्जाज, ये नाम काफी आशना लग रहा है मुझे।
बिन हज्जाज। हाँ, पहचान गया हूँ। वो एक ऐसा शख्स था जिसमें ना तो जंगजुओं की शुजाअत थी और न ही अमीराना सियासत थी। जैसे ही जंग हो जाती थी वो सबसे पहले तलवार निकाल लेता था। कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो। इसका गला घोटा है तुम लोगों ने या चीर फाड़ की है? इसके मुंह को लाशखोर दरिंदे नोच गए अमीर। बड़ी हौलनाक सजा है। माले खोलिया का अर्जा था इसे। थोड़ा सा जालमाना था ये सब। और कोई चारा नहीं था अमीर। मुझे डर था कि ये हुकूमत के राजों को फाश ना कर दे। मैंने खलीफा की हुकूमत की इज्जत की परवाह में ऐसा किया। बाज़ औक़ात किसी शरई चीज को बचाने के लिए जुल्म करना पड़ता है। मैं तुम्हारी होशियारी और तलवार का मान रख लेता हूँ अब्दुर्रहमान। अगर हुकूमत बनी जुबैर के बाएं